Praise be to His holy name. Let's rise to our feet as we read a passage of scripture. Turn to the book of Revelation, chapter 10. We'll read from verse 8 of chapter 10 to verse 2 of chapter 11. And the voice which I heard from heaven spoke unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand, and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God and the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple leave out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot 40 and 2 months. நான் வானத்திலிருந்து பிறகு கேட்ட சத்தம் மறுபடியும் என்னுடைய பேசி, சமுத்திரத்தின் மேலும் பூமியின் மேலும் இருக்கிற தூதனுடைய கையில் இருக்கும் திறக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தை நீ போய் வாங்கிக்கொள் என்று சொல்ல, நான் தூதனத்தில் போய் அந்த புத்தகத்தை எனக்கு தாரும் என்றேன். அதற்கு அவன், இதை வாங்கி குசி, இது உன் வயிற்றுக்கு கசப்பாய் இருக்கும், ஆனால் உன் வாய்க்கு இது தேனை போல மதுரமாய் இருக்கும் என்றான். நான் அந்த சிறு புஸ்தகத்தை தூதனுடைய கையிலிருந்து வாங்கி அதை குசித்தேன். என் வாய்க்கு அது தேனை போல மதுரமாய் இருந்தது. அதை குசித்த உடனே என் வாய் கசப்பாயிற்று. அப்பொழுது அவன் என்னை நோக்கி, மறுபடியும் அநேக ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் வாசைக்காரரையும் ராஜாக்களையும் குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும் என்றார். பின்பு கை கொப்பான ஒரு அளவுக்குள் இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அப்பொழுது தேவதூதன் நின்று என்னை நோக்கி, நீ எழுந்து தேவனுடைய ஆலயத்தையும் பலிபீடத்தையும் அதில் தொழுது கொள்கிறவர்களையும் அளந்து பார். ஆலயத்துக்கு புறம்பே இருக்கிற பிரகாரம் புறஜாதியாருக்கு கொடுக்கப்பட்டபடியால் அதை அளவாமல் புறப்பாக்கி போடு. பரிசுத்த நகரத்தை அவர்கள் 42 மாதம் அளவும் மிதிப்பார்கள். Let's pray. Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you, Lord, for this morning that you've given us. We pray, Lord Jesus, as we spend this time meditating upon your word, that you bless the reading of this word, Lord Jesus, and you anoint thy servant with the double portion of your anointing, that the words which come forth will come forth from you. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. You may be seated. It's nice to see all of you. Full house. I want to speak today on a subject that is of importance to the wife of Christ in this last day. நான் இன்றைக்கு பேச போறதான காரியமானது தேவனுடைய மனவாட்டிக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது. We are now at the very end of days. நாங்கள் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். And we are awaiting the rapture that is very soon to come. நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நடக்க இருக்கிறதா எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We have understood how the Spirit of God has moved through the ages. நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் தேவனுடைய ஆவி தேவதூதர்கள் எவ்வளமாக அசைவாடினார் எவ்வளமாக அசைவாடி என்று அறிந்து கொண்டோம். We saw how he moved through the church ages. அவர் சபைக்காரங்களுக்குள்ள எவ்வளமாக அசைவாடினார் என்று அறிந்து கொண்டோம். We have seen how he has moved through the end time messenger. கடைசி கால ஊழியக்காரர் கூடாக எவ்வளமாக அவர் அசைவாடினார் என்று அறிந்து கொண்டோம். We have seen how he has moved in over the last 50-60 years in the wife of Christ. கடைசி 56 வருடமாக தன்னுடைய மனவாட்டிக்குள்ள எவ்வளமாக வாசம் அசைவாடினார் என்று அறிந்து கொண்டோம். மனைவியாக எவ்வளமாக அசைவாடினார் அறிந்து கொண்டோம். How the Lord has continued to move
the Lord has continued to move. தொடர்ச்சியாக அசைவாடி கொண்டு இருக்கிறார். And we must as a church move with Him. நாங்களும் சபையாக தேவனோடு நாங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And as we wait for the time that we are going to be raptured, நாங்கள் வந்து தேவனை எடுத்துக்கொள்வதில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் it's important for us to be receptive to the voice of God. நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை செவிமடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். I want to speak today on the threefold instructions given by the mighty angel. பிரதான தூதரால் கொடுக்கப்பட்ட மூன்று விதமான instructions, மூன்று விதமான அறிவுறுத்தல்களை குறித்து நான் இன்று பேசப் போகிறேன். So the threefold instructions of the mighty angel. மூன்று விதமான அறிவுறுத்தல்கள். Now if I preached many times in the book of Revelation chapter 10. நான் அநேக முறையாக வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரத்தில் பிரசங்கித்திருக்கிறேன். Where the mighty angel who is Jesus Christ comes down. பிரதான தூதராகிய இயேசு கிறிஸ்து இறங்கி வருகிறார். A spiritual coming of the Lord. அது ஆவிக்குரிய வருகையாக இருக்கிறது. John sees this vision of the mighty angel coming down. யோவான் இந்த காரியங்களை அவன் காண்கிறான். பிரதான தூதர் இறங்கி வருகிறதை காண்கிறான். And then we hear the seven thunders utter their voices. அதுக்கு பின்பாக 7 இடி முழக்கங்கள் இலக்கம் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது. We have studied all that. நாங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் படித்திருக்கிறோம். And how the mighty angel comes down with a little book in his hand. அவனமாகவே பிரதான தூதர் அந்த சிறு புத்தகத்தில் இறங்கி வரது காரியத்தை நாங்கள் படித்திருக்கிறோம். And he swears by him that lives forever and ever that time shall be no longer. அவர் அங்கே பிரதான சத்தத்திலே காலம் காலம் முதற்படுத்த தேவர் இனி காலம் செல்லாத ஒரு பிரதான சத்தத்திலே அவர் வருகிறார். The days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. ஏழாம் தூதனுடைய சத்தத்தை அறிவிக்கும் போல அந்த தேவ ரகசியம் நிறைவேறும் என்று கூறப்படுகிறது. So when Brother Branham spoke about Revelation chapter 10, சகோதரர் பிரணாம் வந்து வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரத்தை அவர் பிரசங்கிக்கும் பொழுது he always emphasized from verse 1 to verse 7. அவர் முதலாம் வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசன காரியங்களை அவர் திரும்பமாக அதை உறுதிப்படுத்துகிறார். Because it was the ministry of the seventh angel where the mystery of God would be finished. அதுதான் 7ஆம் தூதனுடைய செய்தியாய் அது நடைபெற்றதான ஒரு காரியம் செய்தியா இருக்கிறது. Now that the seventh angel is no more, அங்கே ஏழாவது தூதன் இன்னும் இல்லை. But God is still moving. ஆனால் தேவன் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். God continues to move. அவர் தேவன் இருந்து கொண்டே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். தொடர்ந்து அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். And so when what we read today from verse 8 onwards, நான் 8ஆம் வசனத்திலிருந்து இன்று வாசித்ததான காரியமானது is the instructions that are given to John after the seventh angel. அந்த 7ஆம் தூதனுக்கு பிறகாக யோவானுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு அறிவுறுத்தலாய் இருக்கிறது. Now John, when he saw this mighty angel come down from heaven, யோவான் வந்து பிரதான தூதன் இறங்கி வருகிறதை கண்டான். We are reminded of another instance where another John the Baptist, saw the Holy Spirit come down from heaven as a dove. அவனமாகவே யோவான் ஸ்நானகன் வந்து ஒரு பிரதான தூதன் இறங்கி வருகிறதை பரிசுத்தாவி இறங்கி வருகிறதை கண்டான். So here John is standing watching this mighty angel come down. ஆனால் இவ்விடத்திலே யோவான் வந்து அந்த பிரதான தூதன் இறங்கி வருகிறதை அவன் காண்கிறான். He bears witness of this incident. அவன் வந்து இந்த நடைபெற்ற காரியத்திற்காக சாட்சியா இருக்கிறான். When the Holy Spirit came down upon Jesus, only John the Baptist saw it, nobody else. பரிசுத்தாவி இறங்கி வந்ததை கண்ட பொழுது அது இயேசு கிறிஸ்து யோவான் மாத்திரமே காண அவன் தான் சாட்சியா இருக்கிறான். In the same way, when John saw this mighty angel come down, only he was witness to it. அவனமாகவே யோவான் வந்து இந்த பிரதான தூதன் இறங்கி வந்ததை கண்ட பொழுது யோவான் தான் அதுக்கு சாட்சியா இருக்கிறார். It was not meant for anybody else to see this. இந்த காரியத்தை மற்றவர்களால் பார்க்க முடியாத ஒரு காரியம். Because it is a secret and spiritual coming. இது வந்து ஒரு ரகசியமான ஒரு ரகசிய வருகை. Because
there is a great purpose behind this mighty angel coming இந்த down. பிரதான தூதனுக்கு பின்பாக ஒரு மிகப்பெரியதான ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. When John, in the book of John chapter 1, it says, in the beginning was the word was with God, and the word was God. அங்க யோவான் முதலாம் அதிகாரத்திலே ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது என்று And கூறப்பட்டிருக்கிறது. John chapter 1 verse 14 says, and the word was made flesh and dwelt among us. யோவான் முதலாம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் அந்த வார்த்தையானது மாம்சமாகி அந்த மாம்சமாய் கிருபையினாலும் சத்தியினாலும் நிறைந்து நமக்குள் வாசம் பண்ணினார் என்று. So here comes, so John the Baptist was witness to this incident where the Holy Spirit comes down and the word is made flesh. யோவான் ஸ்நானமானது பரிசுத்த ஆவி இறங்கி வருகிற நிகழ்வுக்கு அங்கே அவர் சாட்சியா இருக்கிறார். இல்ல pastor, the word is made flesh, வார்த்தை மாம்சமாக இருக்க சாட்சியா இருக்கிறார். He saw the Holy Spirit come down upon flesh. அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவி மாம்சத்தில் இறங்கினதை சாட்சியா இருக்கிறார். If you look at the book of Malachi, if you look at the purpose of the ministry of John the Baptist, யோவான் ஸ்நானத்தின் ஊழியத்தின் நோக்கத்தை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோமேயானால் chapter 3 and verse 1. மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight. இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன், அவர் எனக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான். அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதருமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்கு தீவிரமாய் வருவார். இதோ வருகிறார் என்று சேனையில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். So John the Baptist was brought, he came as a messenger to witness the great Lord coming into his temple. யோவான் ஸ்நானகனானது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை அறிவிப்பதற்காக வந்த ஒரு தூதன். அதாவது the Lord coming into his temple. தேவன் வந்து ஆலயத்துக்குள் வருகிறதை அறிவிக்கிறதுக்காக வந்த ஒரு தூதன். Because Jesus is the temple of God. அங்கே இயேசுவே அந்த ஆலயமா இருக்கிறார். And the Holy Spirit came and dwelt in him, and John the Baptist witnessed that occasion. பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த ஆலயத்துக்குள்ள வந்தது, ஆலயத்துக்கு வந்ததான காரியத்துக்கு யோவான் ஸ்நானகன் சாட்சியா இருக்கிறார். Here in the book of Revelation, வெளிப்படுத்தல் அதிகாரத்தில் John is going to see something very similar. ஆனால் யோவான் வந்து ஒரு அபண்டமான ஒரு நிகழ்பெற்றதான காரியத்தை காண்கிறார். Because the mighty angel comes down, பிரதான தூதன் இறங்கி வந்த பொழுது with a little book in his hand, அவர் கையில சிறு புத்தகம் இருந்தது. and we are going to see this. So what are the instructions? There were 3 instructions that were given to John. அப்பொழுது 3 விதமான அறிவுறுத்தல்கள் கொடுக்கப்பட்டது. This is a deep Bible study, so I will go slowly. இது ஒரு ஆழமான ஒரு காரியம், அதனால நான் மெதுவாக போகிறேன். 3 instructions were given to John. 3 விதமான அறிவுறுத்தல்கள் கொடுக்கப்பட்டது. First instruction, முதலாவதான அறிவுறுத்தல், go and take the little book, take it and eat it. போய் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி புசி. That is instruction number 1. அது முதலாவதான அறிவுறுத்தல். The second instruction, இரண்டாவது அறிவுறுத்தல், you must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. அநேக ஜாதிகளுக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் ராஜாக்களுக்கும் நீ தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும். The third instruction, அது மூன்றாவதான அறிவுறுத்தல், rise and measure the temple of God. நீ எழுந்து அளவுகோலை எடுத்து நீ அளவிடு என்று மூன்றாவது அறிவுறுத்தல். தேவனுடைய ஆலயத்தை பலிபீடத்தை மதிப்பொழுதுகளை அளந்து பார் என்று மூன்றாவது அறிவுறுத்தல். So there were 3 instructions given to John. விவரமாக 3 அறிவுறுத்தல்கள் கொடுக்கப்பட்டது. We want to understand as the end time wife of Christ, what do these 3 instructions mean? கடைசி கால தேவனுடைய மனைவியாகிய நாங்கள் இந்த 3 அறிவுறுத்தல்கள் என்ன என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So the first thing that
John heard from heaven, not from the mighty angel, but from heaven. What was the instruction given to John? முதலாவது அறிவிக்கப்பட்டதான அந்த காரியம் வந்து வானத்திலிருந்து கேட்கப்பட்டதான சத்தம். Verse 8 it says, 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, and the voice which I heard from heaven spoke unto me again and said, go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. நான் வானத்திலிருந்து கேட்ட சத்தம் மறுபடியும் என்னோடு பேசி, சமுத்திரத்தின் மேலும் பூமியின் மேலும் நிற்கிற தூதனுடைய கையில் இருக்கு திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புத்தகத்தை போய் வாங்கிக்கொள் என்று சொல். So John heard a voice from heaven which said, go and take the little book. யோவான் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தத்தை கேட்டான், அதை நீ போய் வாங்கி புத்தகத்தை வாங்கி புசி. So now John goes up to the angel. அவர் பிரதான தூதரிடத்திலே போகிறார். He disobeys the instruction. ஆனால் அவர் அந்த அறிவுறுத்தலுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. He disobeys the instruction. Verse 9. 9ஆம் வசனம், and I went unto the angel, நான் தூதரிடத்திலே போய் and said unto him, அவருக்கு சொன்னேன், give me the little book. அந்த சிறு புத்தகத்தை தா. What did the voice from heaven say? ஆனால் வானத்திலிருந்து வந்த சத்தமானது என்ன என்றால், take the little book. அந்த சிறு புத்தகத்தை எடு. Take it and eat it. எடுத்து புசி. But what does John go and say? ஆனால் அங்கே யோவான் போய் என்ன சொல்லுகிறான்? give me the little book. அந்த சிறு புத்தகம் எனக்கு தாங்க. What does the mighty angel respond? அப்பொழுது பிரதான தூதர் என்ன சொல்லுகிறார்? no. இல்லை. take it. எடுத்து புசி. take it and eat it up. இதை வாங்கி புசி. அப்படிதான் வாதம் கூறுகிறது. So the instruction was, take the little book. அங்கே கொடுக்கப்பட்டது அறிவுறுத்தலானது வாங்கி புசி. But John goes and asks, can you give it to me? ஆனால் யோவான் அங்கே போய் கேட்கிறான், அந்த புத்தகத்தை எனக்கு தா என்று. But the mighty angel says, no, you take it. ஆனால் பிரதான it's in my hand. It's in my hand. இது என்னுடைய கையில் இருக்கிறது. you take it. நீ எடுத்துக்கொள். you have to take it. நீ இதை எடுத்து வாங்கிக்கொள். I can't give it to you. நான் இதை உனக்கு கொடுக்க முடியாது. you have to take it. நீ தான் இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். you have to take it. நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். See, and the word of God that in this day and hour that we are living in, இந்த நாளுக்கான தேவ வார்த்தையானது, the little book that we must eat, அந்த சிறு நாங்கள் புசிக்க வேண்டியதான அந்த சிறு புத்தகமானது, God is not going to feed it to you. ஆனால் அது உங்களுக்கு தேவன் வந்து உங்களை ஊட்ட போகிறவர் அல்ல. Because we are not children. நாங்கள் வந்து குழந்தைகள் அல்ல. See, as long as we are children, நாங்கள் குழந்தைகளாக இருந்த பொழுது someone feeds you the food. எங்களுக்கு சாப்பாடு ஒருத்தர் ஊட்டுவார். The living word of God is standing there. ஜீவனுடைய வார்த்தையானது அது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கு, அங்கே நின்று கொண்டு, you have to take it. அங்கே தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது, நீ இதை எடுத்துக்கொள். See, in the book of 1 Corinthians chapter 11, 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம், Jesus said the same words. அங்கே இயேசு அதே காரியத்தை அங்கே சொல்லுகிறார். 1 Corinthians chapter 11, 11ஆம் அதிகாரம், verse 23 and 24. 23-24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, take, eat, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில், கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்சி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். So Jesus gave the same instructions at communion. ராப்போஜனத்தில் தேவன் அதே விதமான ஒரு அறிவுறுத்தலை அவருக்கு கொடுக்கிறார். He broke the bread. அவர் அப்பத்தை எடுத்து, and he said, take, eat, this is my body which is. அவர் சொல்லுகிறார், இந்த அப்பத்தை எடுத்து இதை வாங்கி புசியுங்கள், இது என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது. So when we take and eat the little book, நாங்கள் அந்த சிறு புத்தகத்தை வாங்கி புசிக்கும் பொழுது, what are we doing? நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? We are eating of the body of Christ. நாங்கள் வந்து தேவனுடைய சரீரத்தை புசிக்கிறோம். We are eating the word of God. நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை புசிக்கிறோம். Somebody else took something and ate.
நாங்கள் வேறொரு காரியத்தை வேறொரு காரியத்தை எடுத்து புசித்தால் இல்ல, somebody else also in the Bible took something and ate. வேதத்திலே அவனமாகவே இன்னொருத்தர் எடுத்து ஒரு காரியத்தை எடுத்து புசித்தார். If you look at the book of Genesis chapter 3, ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் Genesis chapter 3, don't have the first couple of pages like I will. Genesis chapter 3, where Eve takes the fruit of the knowledge of good and evil. Genesis chapter 3, you can. The serpent comes and tells her you can eat of the tree of knowledge of good and evil. And God said unto the serpent, yeah. One of the earlier verses. ஆனாலும் தோட்டத்திலே நடுவிலே இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியை குறித்து Verse 6, no? Verse 6. அப்பொழுது ஸ்திரியானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்வைக்கு இன்பமும் புத்தியை தெரிவிக்கிறதுக்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமாய் இருக்கிறது என்று கண்டு அந்த கனியை பறித்து புசித்து தன் புருஷனுக்கு கொடுத்தாள், அவனும் புசித்தார். Can someone read that in English? And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So, Eve also, what did Eve do? ஏவாள் என்ன காரியத்தை செய்தார்? She took the fruit, அவர் அந்த காரியத்தை அந்த பழத்தை கனியை பிடுங்கி she ate it, அவர் சாப்பிட்டார். then Adam didn't take the fruit, but ஆதாம் அந்த கனியை சாப்பிடவில்லை, புசிக்கவில்லை. she gave it to Adam. ஆனால் அவர் ஆதாமுக்கும் கொடுத்தார். So, Eve, the original sin was that Eve took the fruit. மூல பாவமானது ஏவாள் கனியை எடுத்து புசித்ததா இருந்தது. And we know what that sin was. நாங்கள் மூல பாவம் என்ன என்று எங்களுக்கு தெரியும். Eve became one with the serpent. ஏவாள் சர்ப்பத்துடன் ஒன்றாக இணைந்ததான காரியம். Proverbs chapter 30 and verse 20 says, the adulterous woman eateth and wipeth her mouth and says she has done no wrong. Proverbs chapter 30 and verse 20. நீதிமொழிகள் 11ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் அதிகாரம் 20. Proverbs chapter 30 and verse 30ஆம் அதிகாரம் 20. அப்படியே விபச்சாரத்தினுடைய வலியும் இருக்கிறது, அவள் தின்று தன் வாயை துடைத்து நான் ஒரு பாவம் செய்யவில்லை என்பார். So, adulterous woman eateth, wipeth her mouth and says she has done no wrong. விபச்சார ஸ்திரீ அதை தீண்டு தன் வாயை துடைத்து நான் ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை என்பார். So, in the biblical, in the spiritual context, eating means அங்கே வேத பிரகாரமாக ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக புசிப்பது என்பது is an act of becoming one. அது இணைகிறதான காரியமா இருக்கிறது. And the sin that Eve did in the Garden of Eden was she became one with the serpent. ஏதேன் தோட்டத்திலே ஏவாள் செய்ததான காரியம் அவர் சர்ப்பத்தோடு இணைந்ததான காரியம். And thereafter அதற்கு பிறகு she took the fruit and gave it to Adam also. She became one with Adam also. அதற்கு பின்பாக ஆதாமுடன் சேர்ந்து அந்த கனியை புசித்து அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றானார்கள். And therefore they lost access to the tree of life. அதன் நிமித்தமாக அவர்கள் ஜீவ விருட்சத்துக்குதான அந்த பாதையை அவர்கள் கண்டுகொள்ள முடியும், அந்த தடைப்பட்டது. Yeah, Genesis chapter 3 and verse 22. பின்பு தேவனாய் கர்த்தர், இதோ மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவரை பொருளானான், இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை பறித்து புசித்து என்றைக்கும் உயிரோடு இராதபடி செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்பட்டு தேவனாய் கர்த்தர் அவனை ஏதேன் தோட்டத்திலே அனுப்பிவிட்டார். So Genesis 3 and 22 it says, as the Lord God said, behold, a man is become as one of us to know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So man lost the opportunity to take and eat of the tree of life.
மனிதன் ஜீவ விருத்தத்தை எடுத்து புசிக்கின்றதான சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டு விட்டான். And so, when we are seeing the book of Revelation chapter 10, நாங்கள் வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரத்திலே காண்கிறதான காரியம், it is the same as what happened in the Garden of Eden. அது ஏதேன் தோட்டத்தில் நடந்ததான அதே விதமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது. It is the same as what happened in the day of communion, is the institution of communion. அதே காரியம் ராத்திரி பூஜையில் நடைபெற்றதான அதே விதமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது. Where we take and eat, நாங்கள் எடுத்து புசித்து, and we become one with the word of God. நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையோடு இணைகிறதான We காரியம். become one with the tree of life. நாங்கள் ஜீவ விருட்சத்தோடு இணைகிறதான காரியம். We become one with the Lord. நாங்கள் தேவனோடு இணைகிறதான காரியம். It is the word becoming flesh in this end time. தேவனுடைய வார்த்தை மாம்சம் இணைகிறதான காரியம். மாம்சமாகிற காரியம். We are the word made flesh in this day. நாங்கள் மாம்சத்தில் வெளி வார்த்தையானது ஆகிற காலம். வார்த்தையானது மாம்சமாகிற காலமாக இருக்கிறது. நாங்கள் தான் we are the flesh. நாங்கள் தான் மாம்சமாக இருக்கிறோம். The word is being made flesh. அங்கே வார்த்தையானது மாம்சமாக மாற்றப்பட்டது. When we take and eat of the little book, நாங்கள் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து புசித்த வேளையிலே we become one with the word of God. நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையானோம். When Jesus became the word made flesh, இயேசுவானவர் வார்த்தையான மாம்சமான பொழுது, when on the day of his baptism, அவருடைய ஞானஸ்நானம் பெற்றப்பட்ட நாளிலே, then he was taken into the wilderness. அவர் வனாந்திரத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட 40 நாட்களாக. And the first temptation that Satan threw at him, முதலாவது முதலாவது சோதனை, he said, take this bread and take this stone and make it into bread. இந்த கல்லை அப்பமாக்கி புசி எழுதாங்க கொள்ளப்பட்டது. And Jesus said, what did Jesus say? இயேசு என்ன சொன்னார்? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth. மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலே புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையாலும் பிழைப்பான். He was the word made flesh. அவர்தான் வார்த்தை மாம்சமாக்கப்பட்ட மனிதர். Today we also live by that word. நாங்களும் அப்பனமாகவே வார்த்தையிலே மாம்சமாக்கப்பட்டு இருக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். Because we are the word made flesh. நாங்களும் வார்த்தை மாம்சமாக்கப்பட்டவர்கள். So we must take and eat. நாங்கள் எடுத்து புசிக்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். We are becoming one with God. நாங்கள் தேவனுடன் ஒன்றாக இணைகிறோம். We are the Christ on this earth. நாங்கள் பூமியிலே இருக்கிறான கிறிஸ்துக்கள். We are the word made flesh on this earth. நாங்கள் வார்த்தையாக மாம்சத்தில் மாற்றப்பட்ட நாங்கள் தான் வார்த்தை மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டவர்கள். Today we are in the time of baptism. Different type of baptism. நாங்கள் ஞானஸ்தானத்துக்குரியதான ஒரு வித்தியாசமான ஞானஸ்தானத்துக்குரிய காலத்தில் இருக்கிறோம். It's not the baptism of water. நாங்கள் தண்ணீராலே கொடுக்கப்படுகிற ஞானஸ்தானம் அல்ல. Because Paul talks about another baptism. பவுல் இன்னும் ஒரு விதமான ஒரு ஞானஸ்தானத்தை குறித்து பேசுகிறார். 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். First Corinthians chapter 12 and verse 13, it says, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம். சரீரமும் ஒரே அவயவமாயிராம். So by one Spirit we are all baptized into now one body. ஒரே ஆவியினாலே நாங்கள் ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்பட்டோம். So we are not now talking about the baptism of water. நாங்கள் தண்ணீர் மூலம் ஞானஸ்நானத்தை குறித்து பேசுகிறதில்லை. That baptism is good.
அந்த ஞானஸ்தானம் நல்ல காரியம். That baptism saves us. அந்த ஞானஸ்தானம் எங்களை பாதுகாக்கிறது. It gives us a இது எங்களுக்கு salvation. ரட்சிப்பை கொடுக்கிறது. But we are now in the age where there is a greater baptism. நாங்கள் இந்த நாட்களே ஒரு மிகப்பெரியதான மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஞானஸ்தானத்துக்குரியதான காலத்தில் The இருக்கிறோம். baptism of the mighty angel, பிரதான தூதனுடைய ஞானஸ்தானமானது where we become one, we are baptized into one body. நாங்கள் ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக இணைகிறதான ஞானஸ்தானம். Take, eat, this is my body which is broken for you. உங்களுக்காக பிற்கப்பட்டதான இந்த சரீரத்தை நீங்கள் எடுத்து இந்த அப்பத்தை எடுத்து புசியுங்கள் என்று சொல்லுகிறது. Every day when we hear the word of God, நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது we eat of that word, அந்த வார்த்தையை நாங்கள் எடுத்து புசிக்கிறோம். we become one with Him. நாங்கள் தேவனுடன் ஒன்றாய் இணைகிறோம். The deep revelation that is kept for the wife of Christ. இது மனைவிக்காக வைத்திருக்கிறதான ஒரு ஆழமான ரகசியம். So that is our first instruction. அதுதான் முதலாவது கொடுக்கப்பட்டதான அறிவுறுத்தல். Take it எடுத்து and eat it. எடுத்து புசி. And John says that it was sweet in the mouth and bitter in the யோவான் belly. சொல்லுகிறான் அது வாய்க்கு இனிப்பாய் இருந்தது ஆனால் வயிற்றுக்கு அது கசப்பாய் இருந்தது. When we eat of the word of God, நாங்கள் வார்த்தையை புசிக்கும் பொழுது when we eat the revelation of the word of God, அதோட வெளிப்படுத்துவதான வசனத்தை புசிக்கும் வார்த்தையை புசிக்கும் it பொழுது is very tasty, it's very sweet to the mouth. ஆனால் அது வாய்க்கோ அது தேனை போல மதுரமாய் இருக்கிறது. But when it goes down, ஆனால் அது உள்ளுக்கு செல்லும் பொழுது becomes very bitter. அது கசப்பாய் இருக்கும். Why bitter? ஏன் அது கசப்பாய் இருக்கிறது? Because the word of God, when you follow the word of God, நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையாகி தேவனை நீங்கள் கீழ்ப்படி அவருடைய வார்த்தைக்கு தொடர்ந்து செல்லும் பொழுது when Jesus said, except you eat my flesh and drink my blood, you have no part in me. நீங்கள் இந்த அப்பத்தையும் சரீரத்திலையும் இரத்தத்திலையும் பங்கு கொள்ளாவிட்டால் இது பார்க்குறீங்க. நீங்கள் I think that's in John chapter 6. பங்கில்லை. Where was it? John chapter 6. Chapter 6 and verse 53. அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் அவருடைய இரத்தத்திலே பானம் பண்ணாமல் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணாமல் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. And then verse 58, this is related to something that we just read. அங்கே அது 58வது வசனம் சொல்லுகிறது. This is that bread which came down from heaven. When did it come down? வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே. When did it come down from heaven? எப்போ அது வானத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டது? On the day of Jesus' baptism. இயேசுவானவர் ஞானஸ்தானத்துக்கு அந்த நாளிலே. And Revelation chapter 10. அங்கே வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரத்தில். Bread that comes down from heaven. அந்த அப்பமானது வானத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டது. And then in verse 60, many therefore of his disciples, when they had heard this, they said, this is a hard saying, who can hear it? அதை கேட்ட பொழுது சீசர்கள் இவைகளை கேட்ட பொழுது இது கடினமான உபதேசம், யார் இதை கேட்பார்கள் என்றார்கள். And all of them went away. எல்லா சீசர்களும் அவரை விட்டு புறம்பே போய்விட்டார்கள். 66 says, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. 66ஆம் வசனம் சொல்றது அவருடைய சீசர் அநேக பேர் அவரோட கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள் என்று. Then Jesus said unto the 12, will you also go away? அங்கே மிகுதி இருந்தான 12 பேருடைய கேட்க நீங்களும் என்னை விட்டு நீங்கள் போக மனதா இருக்கிறீர்களா? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. அங்கே சீமோன் பேதுரு அவர்களுக்கு பிரதிரூபமாக சொல்லுகிற ஆண்டவரே யாரிடத்தில் போவோம், நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டு. So he says, you have the words of eternal life, where can we go? But everybody else left and went. நித்திய ஜீவனுடைய வார்த்தை உன்னிடத்தில் மாத்திரமே உண்டு. How much bitterness it causes when you eat of the flesh and drink of the blood. நீங்கள் மாம்சத்தை புசித்து இரத்தத்தை பானம் பண்ணும் பொழுது கூட கசப்பு. How much bitterness? அது எவ்வளவு கசப்பா இருக்கிறது. All the people left and went. நிறைய பேர் அங்கே அவரை பின்வாங்கி போய்விட்டார்கள். It's not an easy life. இது ஒரு இலகுவான ஒரு
வாழ்க்கை அல்ல. You eat of the bread and நீங்கள் மாம்சத்தை புசித்து இரத்தத்தை பானம் பண்ண as போகிறீர்கள். long as you are listening to Jesus on the mountain, நீங்கள் கண்மனையிலே இயேசுவான வார்த்தை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது everybody is there. நிறைய பேர் இருந்தார்கள். When as long as you are listening to Jesus on the boat, அவர் படகிலே அவர் இயேசுவானவரை காணும் பொழுது everybody was there. அவரை சுற்றி நிறைய பேர் இருந்தார்கள். As long as you are listening to Jesus when he was preaching to the 5,000 and feeding the 5,000, அவர் இயேசுவானவர் 5000 பேருக்கு அங்க வேத வார்த்தையை விரித்து அப்பத்தை அவர் எல்லாருக்கும் பங்கிட்டு சாப்பாடு கொடுக்கும் பொழுது everybody was there. நிறைய பேர் இருந்தார்கள். When Jesus started preaching, eat my flesh and drink my blood, everybody. இயேசுவானவர் தன்னுடைய மாம்சத்தை புசித்து இரத்தத்தை பானம் பண்ணுங்கள் பிரசங்கிக்கும் பொழுது நிறைய பேர் பின்வாங்கினார்கள். Many people followed Christ for all the material things. நிறைய பேர் உடற்பிரகான காரியங்களுக்காக இயேசுவை அங்கே பின்தொடர்ந்தார்கள். Many people followed Christ for all the beautiful words he said. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதான அழகான வசனங்களுக்காக அந்த மதுரமான வசனங்களுக்காக நிறைய பேர் அவரை பின்தொடர்ந்தார்கள். Jesus, said, "Blessed are the meek shall inherit the kingdom of God." Beautiful words. எளிமையுள்ள பாக்கியம். எளிமையுள்ள பாக்கியம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்வார். Beautiful words. விபரமான அழகான வசனங்கள். We all loved listening to those words. அந்த அழகான வசனங்களை கேட்க அவர் மிகவும் ஆசைப்பட்டார்கள். But when he started saying, "Eat my flesh, drink my blood," அதே இயேசுவானவர் இந்த மாம்சத்தை புசித்து இரத்தத்தை பானம் பண்ணும் என்று சொல்லும் பொழுது difficult sayings. அதெல்லாம் மிகவும் கடினமான வசனம். Who can understand? யார் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும்? That's what he said. அதுதான் இயேசுவான் சொல்கிறார். Oh, it's gone too deep. இது மிகவும் ஆழமான கடினமான காரியம். Why doesn't the pastor preach about how Jesus is good? ஏன் இயேசுவானவர் நல்லவர் என்று பிரசங்கித்தார்? பிரசங்கிக்கிறார். Why is he always preaching all the deep things from Revelation? ஏன் போதகர் வெளிப்படுத்தல் அதிகாரத்திலிருந்து நிறைய பேசுகிறார்? I don't understand half the things he said. அவர் சொல்லுகிறதான அறவாசி காரியங்களை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. That's what they said. அதுதான் அங்கே சொன்னார்கள். It causes bitterness because people leave and go. அது கசப்பா இருக்கிறது நிறைய பேர் பின்வாங்கி போவார்கள். Jesus said, "I have come to create this division between mother and child." அவர் இயேசுவானவர் நான் தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் அந்த பிரிவினை உருவாக்க வந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது husband and wife, கணவனுக்கு மனைவி பிரிவினை உருவாக்கும் என்று said, சொல்லும் I have come to create division. நான் இந்த பிரிவினை உருவாக்கவே வந்தேன். Causes bitterness. அது ஒரு கசப்பா இருந்தது. Eat of that book. அந்த புத்தகத்தை வாக்கி புசிக்கும் பொழுது. But when you are eating that, so the second instruction that is given, இரண்டாவதான அறிவுறுத்தல் சொல்லப்பட்டதான அந்த அறிவுறுத்தல் verse 11, 11ஆம் வசனம். "And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings." அவர் சொல்லுகிறார், நீ மறுபடியும் அநேக ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் பாஷைக்காரரையும் ராஜாக்களையும் குறித்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும். So the instruction is given to John. ஆக இரண்டாவதாக கூறப்பட்டதான அறிவுறுத்தலானது, You must prophesy again. நீ திரும்பவுமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும். About who? யாரை பற்றி நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும்? Peoples and nations and tongues and kings. ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் பாஷைக்காரர்களையும் ராஜாக்களையும் குறித்து. The word of prophecy அங்கே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லக்கூடிய தீர்க்க தரிசனமானது must come forth from man. அங்கே தீர்க்க தரிசன வார்த்தையானது மனிதருக்குள்ளாக அங்கே சொல்லப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. See, it is when Elijah said, "Let there be three," let the Lord shut up the heavens. அங்கே எலியா வானத்தை அடைக்க சொல்லும் பொழுது The word had to be said by Elijah. அந்த வார்த்தையானது எலியாவிலிருந்து சொல்லப்பட்டதான ஒரு வார்த்தை. Because the word of prophecy must come forth from man. He didn't say an angel. God could have sent an angel and said, "Oh, now I'm going to shut up the heavens." தீர்க்கதரிசன வார்த்தையானது ஒரு மனிதருக்குள்ளாக வெளிப்பட வேண்டிய வார்த்தையா இருக்கிறது, தேவதூதருக்குள்ளாக அல்ல. If you look at the book of Amos, ஆமோஸ் அதிகாரத்திலே
chapter 3, மூன்றாம் அதிகாரம் verse 7 and 8. 7ஆம் வசனம். Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தமது ஊழியக்காரர்களுக்கு தமது ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்யார். The lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken, who can not prophesy? சிங்கம் கெச்சிக்கிறது, யார் பயப்படாதிருப்பான்? கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பேசுகிறார், யார் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லாதிருப்பான்? The mighty angel comes down and he roars like a lion. பிரதான தூதன் அங்கு இறங்கி வந்து சிங்கத்தை போல கெச்சிட்டார். Who can but prophesy? ஆனால் யாரால் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லாதிருப்பார்? The Lord God will do nothing until he reveals it to his servants the prophets. தேவன் தன்னுடைய தீர்க்கதரிசி சொல்லாமல் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார். Now the Lord God is going to do many things during the tribulation period. அங்கே கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உபத்திரவ காலத்தில் நிறைய காரியங்களை செய்ய இருக்கிறார். A lot of which is written in the Bible. நடக்கப்போகிறதான காரியங்கள் அங்கே வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது. Some of those may not be written in the Bible. சில காரியங்கள் இங்கே வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டும் இல்லை. But it has to be spoken but by a servant of God. ஆனால் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசினாலே அது உரைக்கப்பட்டதா இருக்கிறது. And John is told, அங்கே யோவான் சொல்லப்பட்டதான காரியம், you must prophesy again நீ திரும்பவுமாக தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும் concerning many peoples and nations and tongues and kings. ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் பாஷைக்காரர்களையும் ராஜாக்களையும் பற்றி தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும். So there are two parts to John's ministry. அங்கே யோவானுடைய ஊழியத்தில் ரெண்டு விதமான காரியம் இருக்கு. We'll come to the second part in a bit. அங்கே இரண்டாவது காரியத்தை நாங்கள் வருவோம். But the first part of the ministry, அவனுடைய ஊழியத்திலே முதலாவது காரியமானது, he is told you must prophesy again concerning many peoples and nations and tongues and ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் பாஷைக்காரர்களையும் ராஜாக்களையும் பற்றி நீ தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும். If you look at the book of Revelation chapter 7, வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம், in the middle of the tribulation period, உபத்திரவ காலத்தில் இடைப்பட்ட காலங்களிலே there are those who will die as martyrs. There are those who will die as martyrs. Martyrs. ரத்த சாட்சியம் அளிக்கிறார். இரத்த சாட்சிகளாக மரிக்க இருக்கிறதான அவர்கள். And then it says in Revelation chapter 7, வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரம் verse 9, 9ஆம் வசனம், after this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and peoples and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne and unto the Lamb. இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்த பொழுது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரரிடமிருந்து வந்ததும் ஒருவனும் எண்ணக்கூடாதுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளிலே குருத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்துக்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன். So here is a great many people who come through the tribulation. இங்கே வந்து அநேகதான ஜனங்கள் உபத்திரவ காலத்தில் வருகிறதான ஜனங்கள். It says there are many peoples and nations and tongues. அங்கே கூறப்படுகிறது சகல ஜாதிகளையும் கோத்திரங்களையும் ஜனங்களையும் பாஷைக்காரர்களும் இருந்து. So John was asked to prophesy before many peoples and nations and tongues. The only thing missing is kings. அங்கே யோவானுக்கு சொல்லப்படுகிறது நீ சகல ஜாதிகளுக்கும் பாஷைக்காரர்களுக்கும் பாஷைக்காரர்களுக்கும் ஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்படுகிறது. So when John is asked to speak to prophesy concerning many peoples and nations and tongues and kings, சகல ஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் பாஷைக்காரர்களுக்கும் யோவான் வந்து தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க சொல்லப்படுது. he is asked to speak for two reasons. அவர் ரெண்டு விதமான காரியங்களுக்காக தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டியது. Because those who hear the word
வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்கள் and reject it, அதை மறுதலிப்பார்கள். the word of God will be used as judgment. அது அங்கே தேவன் அந்த காரியத்தை வந்து நியாய தீர்ப்பதை கொண்டு போய் நிறுத்துவார். Those who hear the word வார்த்தையை கேட்டு and will obey it, அதை கீழ்ப்படுகிறவர்களை, those people will come through the tribulation into அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்கள் உபத்திர காலத்துள்ள கடந்து வருவார்கள். the salvation at the end. அவருடைய இறுதியிலே மீட்கப்படுவார்கள். So John is asked, யோவானுக்கு சொல்லப்பட்டதான காரியம், you must prophesy. நீ தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும். We are prophesying today. இல்லைனா நாங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறோம். The Bible says the one who has done a little something for us will be saved at the end. அவர் எங்களுக்கு செய்த ஒரு சிறு காரியத்தின் நிமித்தம் கடைசி நேரங்களிலே ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்று. Prophesy over that person. அங்கே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுங்கள். Speak over that person. அங்கே அந்த வார்த்தையை நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுங்கள். Because when you prophesy, இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் பொழுது you are the word made flesh. நீங்கள் தான் மாம்சமாக்கப்பட்ட வார்த்தையா இருக்கிறீர்கள். So whatever you say நீங்கள் என்னத்தை சொல்லுகிறீர்களோ will happen. அது நடக்கும். You remember Jesus when he went up to a fig tree? அவர் அங்கே ஒரு அத்தி மரத்துக்கு போய் He was very hungry, so he wanted some figs. அவர் அத்தி மரத்தில் அத்தி கனிகளை அவர் பசியா இருந்து அத்தி கனியை பார்க்கிறார். But it was off season. அது ஒரு கனி கொடுக்கப்படாத ஒரு காலம். Like you go to a mango tree during off season expecting mangoes. கனி கொடுக்கப்படாத ஒரு காலத்தில் போய் நீங்க மாம்பழத்தை எதிர்பார்த்தீர்களானால், When Jesus went up to a fig tree, it was off season, there were no figs. அங்கே தேவன் அத்தி மரத்துக்கு போயிட்டு அத்தி பழத்தை அவர் எதிர்பார்க்கும்போது அது அடுத்த கனி கொடுக்கப்படவில்லை. And Jesus got angry அவர் கோபப்பட்டு and he cursed the fig tree. அந்த அத்தி மரத்தை அவர் சபித்தார். Next day morning they were passing that way. அங்கே அடுத்த நாள் அந்த இடத்துல அவர் கடந்து செல்லும் பொழுது The fig tree had withered and died. அங்கே அத்தி மரம் வந்து அங்கே மரங்கள்லாம் இலை இல்லாமல் இருந்து அங்கே மரித்திருந்தது. And the disciples told him, அந்த அவர் இருந்த சீசர்கள் told him, Lord, you cursed that fig tree yesterday, it's dead. அந்த அத்தி மரத்தை பார்த்து நீ சபித்தீர், அந்த மரம் மரித்து இருக்கிறது. Jesus said, if you have faith as small as a mustard seed, உங்களுக்கு கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் இருந்தால் you can ask this mountain to be cast out into the sea and it will be done. இந்த மலையை வந்து கடலுக்கு போவது சொன்னீங்கன்னா அது நடக்கும். So when Jesus spoke over the fig tree, தேவன் வந்து அத்தி மரத்துல பேசினார். it happened according to what he said. அது அவர் என்னத்தை கூறினாரோ அவ்வண்ணமாக அந்த காரியம் நடைபெற்றது. Because he was the word made flesh. அவர் தான் வார்த்தையாக்கப்பட்ட மாமிசம். When you speak over somebody, நீங்கள் அவ்வண்ணமாக யாரோட பேசினால், when you prophesy over somebody for good or bad, நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு நன்மையாக தீமையாக தீர்க்க தரிசனம் சொன்னால் it will be so. அது அவ்வண்ணமாக நடக்கும். Because if you say, because நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால், you are looking for figs in the trees. நீங்கள் அத்தி மரத்தில் கனியை தேடுகிறீர்கள். If the figs are given to you, அத்தி மரத்தில் அத்தி கனி ஒன்று கொடுத்திருந்தால், when you bless that tree, நீங்கள் அந்த மரத்தை ஆசீர்வதித்தீர்கள் என்றால் that tree will blossom. அந்த மரம் கனி கொடுக்கும். அதனால திரளாய் கனி கொடுக்கும். If you ask for figs, அவனமாக நீங்க அந்த அத்தி மரத்தில், if somebody you needed something and that person didn't do something, அவனமாகவே ஒரு மனிதருக்கு கேட்டு அந்த மனிதர் அந்த காரியத்தை செய்யாவிட்டால், speak over that tree, அந்த மரத்துக்கு நீங்கள் பேசினீர்கள் என்றால் the tree will be cursed. அந்த மரம் சபிக்கப்படும். Because there's life in you. ஏதாவது ஜீவன் இருக்கிறது. When you speak life, நீங்கள் ஜீவனில் பேசினீர்கள் என்றால் it is as you say. அது அவனமாகவே நீங்கள் சொல்லுகிற மாதிரி நடக்கும். And therefore, அது நிமித்தமாக the salvation and the death of people during the tribulation period comes down to your word. அங்கே ரட்சிக்கப்படுகிறது உபத்திர காலத்துக்கு ரட்சிக்கப்படுகிற ஜனங்களும் அங்கே கடந்து வருவார்கள். இல்ல உங்கள் வார்த்தை நிமித்தம் கடந்து வருவார்கள். உங்கள் வார்த்தை நிமித்தம் கடந்து வருவார்கள். Death and life is in the power of the tongue. That's what James said. மரணமும் உயிர்ப்பும் வார்த்தையில் இருக்கிறது என்று நாவில் இருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. You must prophesy.
ஆகவே நீங்கள் தான் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும். Your prophecy will come to pass in the tribulation. நீங்கள் சொல்கிறதான தீர்க்கதரிசனம் அந்த உபத்திர காலத்துக்குள்ள நடைபெற வேண்டியதா இருக்கிறது. That is the word that's been given to us. அந்த காரிய வார்த்தையை தான் தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Jesus prophesied over Jerusalem. அங்கே இயேசுவானவர் அங்கே எருசலேமுக்கு விரோதமாக தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறார். He says, "Oh Jerusalem, oh Jerusalem, how long would I have had for you to come as a hen under who brings the brood under her wings?" அங்கே இந்த வசனம் எசேக்கியேல் நான் கோழி குஞ்சுகளை கூட்டி சேர்க்கணும் என்று ஜெருசலேமே ஜெருசலேமே நான் கோழி குஞ்சுகளை கோழி தன் குஞ்சுகளை சேர்க்கிறது போல காலம் எடுக்கும் என்று அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். But yet you did not come. ஆனாலும் அவர்கள் அங்கு வரவில்லை. I say now, he said. அவர் நான் திரும்பவும் இவனமாக சொல்கிறேன். There will come a time திரும்ப ஒரு காலம் வரும் where this city will fall, where not even one stone will stand upon another stone. இந்த நகரமானது அழிந்து போகும், ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இல்லாத விதமாக இந்த நகரம் அழிந்து போகும் என்று சொல்கிறார். Jesus prophesied that. அவனமாக இயேசு தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். In AD 70 that came to pass. அது 1870களில் எழுபதாம் ஆண்டுகளில் நடந்தது. Where Jerusalem was destroyed by General Titus of Rome. ரோமர் அதிராஜ்ய தீர்த்து ராஜ்ய ரோம் அதிராஜ்ய தீர்த்து அரசர்கள் காலத்திலே அது அழிக்கப்பட்டது. Jesus prophesied that. அங்கே இயேசுவானவர் அதை தீர்க்கதரிசனமாக உரைத்தார். But Jesus also prophesied something else. அவனமாக இயேசு இன்னும் ஒரு காரியத்தை தீர்க்கதரிசனமாக He சொன்னார். said, when the abomination of desolation standeth at the door, he says, உபத்திரம் வாசல் Matthew 24. You can read it. Matthew 24. உபத்திரம் வாசல் Chapter 24 and verse 50. மேலும் பாலாக்கிற அருவப்புட்டை குறித்து தானியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருக்கிறானே, வாசிக்கிற சிந்தி கலவன் நீ இதை அதை பரிசுத்த தலத்தில் நிற்க காணும் பொழுது யூதேவில் இருக்கிறவர்கள் மலைகளுக்கு ஓடி போக கடவர்கள். வீட்டின் மேல் இருக்கிறவர்கள் தன் வீட்டிலே எதையாகிலும் எடுப்பதற்கு இறங்காதிருக்க கடவன். வயலில் இருக்கிறவன் தன் வஸ்திரங்களை எடுப்பதற்கு திரும்பாதிருக்க கடவன். அந்நாட்களிலே கற்பவர்களுக்கும் பால் கொடுக்கிறவர்களுக்கும் ஐயோ, நீங்கள் ஓடிப்போவது மாரிக்காலமாவது ஓய்வு நாளிலாவது சம்பவியாது படிக்கு வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் உலகம் உண்டாது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்திராததும் இனிமேலும் சம்பவிதமான மிகுந்த உபத்திரவம் அப்பொழுது உண்டாயிருக்கும். So Jesus, read this, listen to this very carefully. Verse 15 it says, "When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whosoever readeth, let him understand." So what is Jesus saying? Jesus was saying, when you see the Roman general, which is the abomination of desolation, it says, when you see him standing in the holy place, then he says, then let them which be in Judea flee into the mountain. So he says, those who understand what I am saying, he says, when you see the general Titus coming, you run to the mountain. Why? What happened? But how did General Titus bring down the city of Jerusalem? அங்கே ரோமா அதிராஜ தளபதி தீத்து என்ற தளபதி அங்கே எருசலேமை பாழாக்குகிறது. அப்பொழுது how did he do it? அவர் எவ்வளவு அந்த காரியத்தை செய்தார்? They laid siege on Jerusalem. They surrounded Jerusalem and அவரை சுற்றி வளைத்தார்கள். Nobody was allowed to go out. அங்கே எருசலேமை விட்டு எவருக்குமே வெளியே போக முடியாது. And this is a standard army tactic. You surround him, you don't allow them to go out. People inside the city, they can only survive as long as the food is available. அங்கே அவனமாக படைகளை போட்டு சுற்றி வளைத்த பொழுது அந்த எருசலேம் நகரத்தில் இருக்கிறதான ஜனங்கள் அவர்கள் சாப்பாடு இருக்கும் மட்டும்தான் அவர்கள் புசிக்க முடியும். ஏன்னா அவர்கள் அந்த படையை விட்டு அவர்கள் வெளியே போக முடியாது. History tells us, அங்கே வரலாறு சொல்கிறது அந்த காரியம். It came to such a situation, அவனமான காரியம் நடந்த பொழுது, that mothers killed, boiled their children in it. அங்கே தாய் தன் பிள்ளைகளை அங்கே அவர் சாப்பிடுவார் என்று it happened in history. அவனமா காரியம் நடந்திருக்கிறது. Because they were so hungry. It was a siege. பசியா இருந்தார். அவர் கடுமையான பசியா இருந்தார். Until such time that the people started dying, and then General Titus just walked in.
அங்கே அங்கே மனிதர்கள் அங்கே அந்த இடத்துல சாக்கும் பொழுதுதான் அந்த தீர்ப்பு தளபதி அங்கே உள்ளே செல்கிறார். So Jesus says, when you see the General Titus coming, நீங்கள் வந்து தீர்ப்பு தளபதியை வரும் பொழுது வருகை காணும் பொழுது, don't stay where you are. நீங்கள் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்க வேண்டாம். Run to the mountains, he says. நீங்கள் மலைக்கு ஓடி போங்கள். Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. So he says, வீட்டில் மேல் இருக்கிறவன் இனி அந்த வீட்டில் இருக்கிற சாமானிய வீட்டில் எதையாவது வெளிப்படுத்த வர வேண்டாம். so he says, though it's so urgent, அது மிகவும் அவசரமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது. he says, don't take anything with you. எதையும் நீங்கள் எடுத்து செல்ல Don't வேண்டாம். even stop to think, what do I need? Can I, take my எனக்கு என்ன laptop with வேண்டும், me? எனக்கு என்ன வேண்டும், எனக்கு லேப்டாப் வேண்டும், நீங்க எடுத்து செல்ல வேண்டாம். Leave everything and run. எல்லாவற்றையும் விட்டு நீங்க ஓடி போ. Neither let him which is in the field return back to even take his clothes. வயல்ல இருக்கிற தன் வஸ்திரத்தை கூட எடுப்பதற்கு திரும்பாதிருக்க கடவன் என்று சொல்லப்படுகிறது. Woe unto them with child and to them that give suck in those days. கர்ப்பவதிகளுக்கும் பால் கொடுக்கிறவர்களுக்கும் ஐயோ என்று கூறப்படுகிறது. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. நீங்கள் ஓடி போவது மாரி காலத்திலாவது ஓடினாலாவது சம்பவியாதபடி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning. நீங்கள் ஏனெனில் உலகம் உண்டானது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்திராததும் இனிமேலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரம் அப்பொழுது உண்டாயிருக்கும். Now when Jesus said this, இயேசு இந்த காரியத்தை சொன்ன பொழுது, those who heard Jesus' word இயேசுவின் வார்த்தை கேட்ட ஜனங்கள் in AD 70, அங்கே கிறிஸ்துவுக்கு பின் 70ஆம் ஆண்டுகளிலே history tells us that there was not a single Christian left in Jerusalem when General Titus walked in. அங்கே எருசலேமிலே ஒரு கிறிஸ்தவர் கூட இருக்கவில்லையாம் தளபதி தீத்து வந்து அந்த முற்றுகையிடும் பொழுது. But they all heard Jesus' word. When they saw General Titus walk in, they all ran to the mountain. அங்கே தீத்து அதிபதி வந்து எருசலேமுக்குள்ளே அவர் படையெடுத்து வரும் பொழுது கிறிஸ்தவர் எல்லாரும் அவர் இந்த வேதம் கூறப்பட்ட மலையை ஒரு மனுஷனுக்கு Jesus was talking about a tribulation that happened at the time of his in AD 70. அவர் இருந்ததான காலத்தில் நடக்கிறதான ஒரு காரியத்தை தீர்த்தனம் சொல்கிறார். We are going to prophesy just like Jesus about the great tribulation that is to come. அப்பனமாகவே கிறிஸ்தியபனமாக தீர்க்கதரிசனம் எடுத்தாலோ இதுக்கு பிறகாக வருகிறதான உபத்திர காலத்தை நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். For those whom we have prophesied good over, அவர் யாருக்கு நன்மையாக தீர்க்கதரிசனம் சொன்னால், we must when the Lord shows us, we will prophesy and tell them, I won't be there at the time, but when you see this happening, you run. நான் அந்த தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறதான காலத்தில் நான் அந்த காலத்தில் இருக்க மாட்டேன், இவனமான காரியம் நடக்கும்போது நீ ஓடிப்போ. That is how they will be saved. அவனமாத்தான் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள், பாதுகாக்கப்படுவார்கள். By the word of our prophecy. அதே வார்த்தை எங்களினால் கூறப்படுகிறதான அந்த தீர்க்கதரிசனம். That's how they will be saved during the tribulation. அவனமாத்தான் உபத்திர காலத்தில் அவர்கள் அங்கே பாதுகாக்கப்படுவார்கள். That is why we must prophesy again before many peoples and nations. அநேக ஜாதிகளுக்கு முன்பாக நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். So that those who we prophesy good over, நாங்கள் யாருக்காக நன்மையாக தீர்க்கதரிசனம் சொன்னால், they will have instructions from us as to what they need to do. அவர்களுக்கு தெரியும் அதை நான் இந்த காரியத்திலே நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். We won't be around, நாங்கள் இருக்க மாட்டோம், but they will remember. ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியும். Just like the Christians remembered in 87. கிறிஸ்தவருக்கு எவ்வளமாக கிறிஸ்துவுக்கு 70ஆம் ஆண்டு சந்தர்ப்ப அந்த இயேசுவான சொன்னதை அவர்கள் எவ்வளவு அறிந்திருந்தார்கள் அவ்வளமாக. There are many who have come into this church and gone away. நிறைய பேர் இந்த சபைக்கு வந்து போயிருக்கிறார்கள். They have heard many things from the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை நிறைய வார்த்தைகளை கேட்டு இருக்கிறார்கள். I hope they remember during அந்த வேத வார்த்தையில் அவர் கேட்டு அவர் நினைவு வைத்திருப்பார் நினைக்கிறேன். I hope they remember. அவனமாக ஞாபகம் வைத்திருப்பார்கள் நினைக்கிறேன். So that is an outward part of the ministry, to prophesy over the people who are going to be saved or who are going to be destroyed in the tribulation period. உபத்திர காலத்தில் இருக்கிறதான ஜனங்கள் அங்கே பாதுகாக்கப்படுவதும் உபத்திரத்துல கடன் சொல்றதான தீர்க்கதரிசனம் சொல்றதான ஒரு காரியம். Then in Revelation chapter 11 verse 1 and 2, வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம், 16ஆம் அதிகாரம் 11 2, the third instruction given, மூன்றாவது கொடுக்கப்பட்டதான அறிவித்தலானது Revelation 11 verse 1 and 2. வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 2. See, the Bible, these chapters in the Bible are some done much later, because the actual writing was continuous. அங்கே
வேத வார்த்தையால் தொடர்ந்து எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. இல்ல அதாவது வேத வார்த்தை எழுதப்படும் பொழுது அதுல அதிகாரங்கள் இருக்கவில்லை. அது வார்த்தை எழுதப்படும் பொழுது அங்கே அதிகாரங்கள் இருக்கவில்லை. தொடர்ந்து எழுதப்பட்டதா இருந்தது. It's only man later who has broken this up into chapters. ஆக அதுக்கு பின்பாக தான் மனிதன் இது ஒவ்வொரு அதிகாரமாக அங்கே பிரித்தார்கள். But if you look, it's a continuation. Revelation 11 verse 1 and 2. தொடர்ச்சியான காரியமாக நீங்கள் 10ஆம் அதிகாரத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்களானால் 11ஆம் அதிகாரத்தை. And there was given me a reed like a rod. கைக்கோலுக்கு ஒப்பான ஒரு அளவுகோல் எடுத்து கொடுக்கப்பட்டது. So it's a rod. He's given a reed which looks like a rod, which is like a, it's like a measuring tape. கோலுக்கு ஒப்பான ஒரு அளவுகோல். The measuring tapes that ஒரு அளவுகோல். Architects use that kind of measuring tape. அங்கே ஆர்க்கிடெக்ட் யூஸ் பண்ணுகிறதான ஒரு அளவுகோல். It says, and the angel stood saying, rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. சொல்லுங்க, நீ எழுந்து கொண்டு ஆலயத்தையும் பலிபீடத்தையும் அதை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை அளந்து பார். But the court which is outside the temple leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread underfoot 40 and 2 months. ஆலயத்துக்கு புறம்பே இருக்கிற பிரகாரம் புறஜாதி கொடுக்கப்பட்டபடியினால் அதை அளவாமல் புறம்பாக்கி போடு. பரிசு நகரத்தை அவர்கள் 42 மாதம் அளவு மிதிப்பார்கள். So John is told, rise and measure the temple. அங்கே யோவானுக்கு சொன்னா நீ எழுந்து ஆலயத்தை அளவிடு. The temple, the altar, and those that are worshipping inside. தேவனுடைய ஆலயத்தையும் பலிபீடத்தையும் தேவன் ஆலயத்தை தொழுது கொள்கிற ஜனங்களையும் அங்கே அளவிடு என்று அளந்து பாருங்க. I've shown you all the tabernacle, the picture of the tabernacle. You all know. One has also preached about it. கூடாரத்தை ஆசாரி கூடாரத்தை நீங்கள் படத்தை கண்டிருப்பீர்கள். So you have the most holy place. அதிபரிசுத்தலம் இருக்கிறது. You have the holy place. அங்கே பரிசுத்தலம் இருக்கிறது. Then the outer court. அங்கே வெளிப்புறம் இருக்கிறது. And we know now the priest can go into the holy place and high priest. அங்கே ஆசாரி பரிசுத்தலத்துக்கு போலாம், அதிபரிசுத்தலத்துக்கு போலாம். So John is told. So John is told, யோவானுக்கு சொல்லப்பட்டதான காரியம், measure the altar and the temple of God, but leave out the outer court. நீ பரிசுத்த ஸ்தலத்தை தேவனுடைய ஆலயத்தையும் பலிபீடத்தையும் அதை தொழுது கொள்ள அளந்து கொள், ஆனால் வெளிப்பிரகாரத்தில் புறம்பே இருக்கிறதான பிரகாரத்தை அளவிட வேண்டாம். So this is the area only the priest can go. அங்கே பிரதான ஆசாரியன் சொல்ல போகிறதான அந்த காரியம், அந்த இடம் holy place and the most holy place. அதிபரிசுத்தலம். He says measure that. அந்த இடத்தை நீ அளவிடு. I want you to measure that, and I want you to measure all the people who are inside. Count the number of people. அந்த அளந்து அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஜனங்களை நீ அளவிடு. Now these measurements, இந்த அளவீடானது there are many times in the Bible these are mentioned. இந்த அளவீடை பற்றி வேதத்தில் நிறைய இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Ezekiel, எசேக்கியேல் புத்தகத்திலே chapter 40 onwards, 40ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து Ezekiel is shown the final temple of God. அங்கே எசேக்கியேல் வந்து அவன் கடைசி காலத்தில் இருக்கிற கடைசியா இருக்கிறதான ஆலயத்தை பற்றி அவன் காண்கிறான். He is asked to measure starting from the outer court, the gates, everything one by one, by nitty gritty detail it is given. அந்த ஆலயமானது எவ்வளமாக இருக்கும், வெளிப்புறம் இருக்கிறதான உட்புறம் எவ்வளமாக இருக்கும் என்று ஒவ்வொரு அளவிட பற்றி எசேக்கியேல் மிகவும் ஆழமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Moses was given specific measurements on how the tabernacle should be built. அவனமாக மோசேக்கு ஆசாரிய கூடாரம் எவ்வளமாக இருக்கும் என்று அவருக்கு அளவீடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. Moses was told, build it just like you saw it in the heavens. நீ பரலோகத்தில் எவ்வளமாக கண்டியோ அவ்வளமாக அதை செய் என்று சொல்லப்பட்டது. Specific measurement. அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவீடு. God doesn't give approximation. அங்கே ஒரு அன்னளவான ஒரு அளவீடு அல்ல. When you build a house, நீங்க ஒரு வீட்டை கட்டும் பொழுது they say this must be 5 feet. இது ஒரு 5 அடி என்று சொன்னீங்கன்னா it won't be 5 feet, it will be 5 feet, half an inch, 5 feet, what means that இது ஒரு 5 அடி 5 அங்குலம் அவனமாக தான் இருக்கும். It won't be exact. அது அந்த குறிப்பிட்ட அளவீடாக இருக்காது. God said let it be exact. தேவன் கொடுக்கப்பட்டதான அந்த அளவீடு அந்த குறிப்பிட்ட அளவீடாகவே இருக்கட்டும். I know those that are mine. அது என்னுடைய எனக்கு தெரியும் என்னுடைய அளவீடானது. Bible says
நான் அழகாக இருக்கிறேன். We are the lively stones of the temple of நாங்கள் God. தான் ஜீவனுடைய கற்களாக இருக்கிறோம். So when John is asked to measure the temple, அங்கே யோவான் வந்து சபை தேவனுடைய ஆலயத்தை அளவிட சொல்லும் பொழுது he is, who is he measuring? He is measuring you and me. அவர் வந்து என்னையும் உங்களையும் அளவிடுகிறார். He is measuring every inch of the temple. அந்த ஒவ்வொரு அங்குலத்தையும் ஒவ்வொரு இடத்தையும் அவர் அங்கே அளவிடுகிறார். You are those inches. நீங்கள் தான் அந்த அளவிடா இருக்கிறீர்கள். He is measuring them one by one. உங்களை அவர் அளவிடுகிறார். Zechariah chapter 2. சகரியா 2ஆம் அதிகாரம் Verse 1. 1ஆம் வசனம். I lifted up mine eyes again and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. Then said I, Whither goest thou? And he said unto me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof. And behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him, and said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as a town without walls, for the multitude of men and cattle therein. நான் என் கண்களை எடுத்து பார்த்த பொழுது இதோ தன் கையிலே அளவுகோல் பிடித்த ஒரு புருஷனை கண்டேன். நீ அவர் எவ்விடத்தில் போகிறீர்கள் என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர் எருசலேமின் அகலம் இவ்வளவு வேண்டும், அது நீளம் இவ்வளவு வேண்டும், அறியும்படிக்கு அதை அளக்கிறதுக்கு போகின்றார். இதோ என்னோடு பேசின தூதன் புறப்பட்ட போது வேறொரு தூதன் அவருக்கு சந்திக்கும்படி புறப்பட்டு வந்தார். இவரை அவர் நோக்கி, நீ ஓடி இந்த வாலிபனிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவெனில், எருசலேம் தன் நடுவில் கூடும் மனுஷரின் திரளினாலும் மிருக ஜீவன்களின் திரளினாலும் மதில் இல்லாத பட்டணங்கள் போல் வாசஸ்தலமாகும். So the measuring, அளவீடானது. so Zechariah sees this man go to measure, அங்கே ஒரு அளவு நூலை பிடித்திருந்தான ஒரு புருஷன் இந்த சகரியா கண்டான். and it's told to him that Jerusalem is a city without walls. I am going to be its protection. அங்கே ஒரு எருசலேமானது ஒரு மதில் இல்லாத ஒரு நகரமாக இருக்க போறது, நான் அதுக்கு பாதுகாவலன் இருப்பேன் என்று. So when you measure, அங்கே இந்த அளவிடப்பட்ட பொழுது what God is saying is, whatever you measure, நீங்க இதெல்லாம் அளவிடுகிறீர்களோ, that I am going to protect. நான் அதையெல்லாம் நான் பாதுகாக்க போகிறேன். That I am going to protect. I நான் don't need walls. எனக்கு வந்து மதில் தேவையில்லை, I am going to protect. ஆனால் நான் அதை பாதுகாக்க So போகிறேன். the first reason for measuring அளவீடு செய்வதான முதலாவது நோக்கம் என்னவென்றால், is that this part I am going to protect. நான் இந்த இடத்தை நான் பாதுகாக்க போகிறேன். So first reason why God is measuring us to measure is, this is the area that I am going to protect. They are mine. அங்கே யோவான் அவன் அளவு செய்வதான காரணம் முதலாவது நோக்கம் என்றது, நான் அந்த இடத்தை அவர் பாதுகாக்க போகிறேன். Number 2 is separation. இரண்டாவது பிரிக்கிறதான காரியம். Those who are outside, அங்கே புறம்பே இருக்கிறதான ஜனங்கள், not my concern. அவர்களை பற்றி எனக்கு அக்கறை இல்லை. Those who are inside, ஆனால் உள்ளே இருக்கிறதான get special things. அவர்கள் மிகவும் விசேஷித்தவர்கள். Remember the foolish virgins come and knock on the door. அங்கே புத்தி இல்லாத கன்னிகள் வந்து அங்கே கதவை தட்டும் பொழுது, They say, let us in. எங்களை நான் உள்ளுக்கு வருகிறோம் என்று God says, Bible says, sorry, அவர் சொல்லுகிறார், முடியாது, I can't let you in. நான் உங்களுக்கு உள்ளே விட முடியாது. They are on the inside. உள்ளே பிரவேசித்து விட்டார்கள். You are on the outside. நீங்கள் புறம்பே இருக்கிறவர்கள். And he says, don't measure the outside. நீங்கள் புறம்பே இருக்கிறவர்கள் அளவிட வேண்டாம். There are many people there I don't want, so don't measure the outside. புறம்பே திரளான ஜனங்கள் இருக்கு, அவர்களை நீங்கள் அளவிட வேண்டாம். But measure the inside. ஆனால் உள்ளே இருக்கிறவர்கள் அளவிடுங்கள். These are my people. அவர்கள் விசேஷித்த என்னுடைய ஜனங்கள். Brother Branham saw the vision. He called it the 10th vision. கூடார தரிசனம் ஒரு தீர்க்கதரிசி காண்கிறார். He says that's where the fullness of the Lord will be. அங்குதான் அங்கே தேவனுடைய பரிபூர்ணமாக தேவன் அங்கே வெளிப்படுகிறதான காரியம். Are you part of the holy priesthood can go into that temple? அங்கே பிரதான ஆசாரியனாக நீங்களும் பிரதான ஆசாரியர் பாதுகாவலர் அந்த இடத்துக்கு போக முடியுமா? Are you part of the priesthood? நீங்கள் அந்த பிரதான ஆசாரிய வம்சத்தில் இருக்கிறீர்கள். நீங்களும் அந்த ஆசாரிய வம்சத்தில் இருக்கிறீர்கள், பங்குள்ளவராக இருக்கிறீர்கள். Are you part of the priesthood?
அந்த ஆசாரிய கூடத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களா? Then you are on the inside. அப்படி என்றால் நீங்கள் உள்ளே இருக்கிறீர்கள். And you are part of what God is doing in this day. நீங்கள் தேவனுடைய நாட்களை செய்திருக்கிறதான காரியத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள். Don't measure the outside. Separation. அங்கே குடும்பம் இருக்கிறதான நீங்கள் அளவிட வேண்டாம். அது ஒரு பிரிக்கிறதான ஒரு காரியம். So, but John is asked to measure is one, the altar. Altar was in the holy place, and then the temple, which is the most holy place. அங்கே பலிபீடமானது ஆலயத்தில் இருந்தது, அது அதி பரிசுத்தத்தில் இருக்கிறது. இல்ல, அது பரிசுத்தத்தில் இருக்கிறது. அங்கே பலிபீடம் அது பரிசுத்தத்தில் இருந்தது. And then the most holy place is what is called the temple of God, where the presence of God comes. அங்கே அதி பரிசுத்தமானது தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறது. So John was asked to measure both. அங்கே யோவான் இரண்டு காரியங்களை அளவிட சொல்லப்படுகிறார். Those who died through the church ages, the holy place. சபை காலத்திலே மரித்ததான ஜனங்கள், and those who are in the most holy place, which is you and I. அங்கே அதி பரிசுத்தத்தில் இருக்கிறதான ஜனங்கள் நானும் நீங்கள். So he is saying measure that area. அந்த இடத்தை நீ அளவிடு. Separate it out. அதை பிரித்து அளவிடு. And then once you finish measuring it, something in Ezekiel, அங்க அது அளவிடு பிறகு you know, it's boring to read, but you should read it. Ezekiel chapter 40 to 46. Actually, there are YouTube videos now which takes all the measurements and shows you exactly how the temple looks like. It's nice to see. அங்க இப்ப யூடியூப்ல இருக்க வீடியோகளை பார்க்கலாம். ஒரு சபையா அந்த ஆலயமானது எப்பனமாக அளவிடப்பட்டு கட்டப்படுகிறது என்ற காரியம் இருக்கு. 3D image of Ezekiel's temple. அங்க எசேக்கியேல் அவர் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கப்பட்ட ஆலயம் எப்பனமாக இருக்கும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. Ezekiel 42:15. I just want you to read something. Ezekiel 42:15. எசேக்கியேல் 42ஆம் அதிகாரம் 50ஆம் வசனம். 15ஆம் வசனம். 15. 42ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். Now when he had made an end of measuring the inner house, he brought me forward towards the gate whose prospect is toward the east, and measured it round about. So 40, 41 and 42 is about measuring the inside, just like John was measuring. எசேக்கியேல் 41, 42, 43 அங்கே உள்ளுக்குதான அளவிடை பற்றி பாலத்துக்கு உள்ளாக இருக்கிற அளவிடை பற்றி கூறப்படுகிறது. So once Ezekiel finishes measuring the inside, உள்ளுக்கு இருக்கிறதான காரியத்தை எசேக்கியேல் அளந்து முடிந்த பிறகு Ezekiel 43, எசேக்கியேல் 43ஆம் அதிகாரத்திலே, afterward he brought me to the gate, even the gate that looked towards the east, and behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory. And it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city. And the visions were like the vision that I saw by the river Sheba, and I fell upon my face. And the glory of the Lord came into the house by the way of the gate, whose prospect is towards the east. So the Spirit took me up and brought me into the inner court, and behold, the glory of the Lord filled the house. So just read the last verse 5. So this verse 5. verse 5. Yeah, 43 and verse 5. அப்பொழுது ஆவி என்னை எடுத்து உட்பிரகாரத்திலே கொண்டு போய்விட்டது. இதோ கர்த்தருடைய மகிமை ஆலயத்தில் நிரப்பிற்று. So when you finish measuring, அங்க நீங்க அளவிட்டு முடிந்த பிறகு what happens? என்ன நடந்தது? Whatever has been measured, அங்க என்னென்ன அளவிடப்பட்டதோ, the glory of the Lord came to fill that house. கர்த்தருடைய மகிமை அந்த அளவிட்டமான இடத்திலே அங்கே மகிமையாய் நிறைந்தது. So the third reason to measure, அங்கே மூன்றாவது நோக்கம், அளவிடப்பட்டதற்கான மூன்றாவது நோக்கம் என்னவென்றால், the glory of the Lord can fill the house. அந்த கர்த்தருடைய மகிமையை அங்கே நிரப்புகிறதுக்கான காரியம். So John is asked to measure the temple. அங்கே யோவான் ஆலயத்தை அங்கே அளவிட சொல்லப்பட்ட Measuring the temple is measuring you and I. அங்கே அது ஆலயத்தை அளவிடுன்றது என்னையும் உங்களையும் அளவிடுகிறதான காரியம். Every last member of the body must come into the body. தேவனுடைய சரீரத்திலே இருக்கிற கடைசி மனிதர் வர வரைக்கும் அவர்களும் அளவிடப்பட வேண்டியதா இருக்கிறார்கள். God knows them that are his. தேவன் நல்லாவே அறிந்திருக்கிறார். Every member of the church must fit in the right place in the temple. தேவனுடைய சபையாகிய சரீரத்துக்கு ஒவ்வொரு அங்கத்தவர்களும் அங்கே சரியாக பொருந்திருக்க வேண்டும். And the fivefold ministry is given for that purpose. அந்த நோக்கத்துக்காகவே 5 விதமான ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. To get everybody to the right measure. எல்லாரையும் சரியான அளவுகோலுக்கு பொருத்தும்படி. Ephesians 4 it says, until we come to the measure and the stature of the fullness of Christ. நீங்கள் அந்த சபை Ephesians 4
I know I'm giving a lot of information today, so we can dissect this a little more. கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு பூர்ண புருஷராகும் வரைக்கும் Unto the measure of the stature. Measure. பரிசுத்தவான்கள் செயல்பட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவ சரீரமாக சபையை பக்தி விருத்தி அடைவதற்கும் அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனுடைய பற்று விசுவாசத்திலே அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாக கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவு. Measure of the stature of the fullness of Christ. You have to come to the right measure. நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு பூர்ணப்படும் வரைக்கும். Bring right to the right measure. அங்கே தேவனுடைய அந்த சரியான அளவுகோலுக்கு ஏற்ற வரும் வரைக்கும். So John is asked to measure the temple. அங்கே சொல்ற அந்த சபையை அந்த ஆலயத்தை அள என்று யோவானுக்கு அங்கே அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்படுகிறது. Once the measurement is done, அங்கே அந்த அளவுகோல் முழுமையாக எடுத்த பிறகு, now the Bible doesn't tell us what John measured. John is asked to measure. John it doesn't give us the numbers. அங்கே யோவான் வந்து இதை அளன்னு சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அந்த அளவு அவர் என்னத்தை அளந்தார்ன்றது ரகசியமா இருக்கிறது. It says measure the number of people who are worshiping there. அங்க சொல்றாரு அங்கே ஆலயத்திலே துதித்துக் கொண்டிருக்கிறதா அந்த ஆலயத்தில் இருக்கிறதான ஜனங்களை அளவிடுன்னு சொல்றாரு. In a different place John sees people and he is told 144,000. Now John அங்கே யோவான் சில இடங்களிலே 144,000 ஜனங்கள் இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு அளவீடு சொல்லுகிறார். Angel told him the number. அங்கே பிரதான தூதன் வந்து அந்த இதுதான் 140,000 சொல்லுகிறார். Here we are not told. ஆனா இவ்விடத்திலே அவனமான ஒரு இலக்கங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை. We don't know how many. அது எத்தனை கணங்கள் என்று தெரியாது. God knows them. ஆனால் தேவன் அது அந்த அளவிலே தேவனுக்கு தெரியும். When the last one comes in, கடைசி நபர் வரும் வரைக்கும் keep measuring. அது திரும்ப அளந்து கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும். That is what we are doing today. அதுதான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். We are measuring. நாங்கள் அளந்து கொண்டிருக்கிறோம். Then what happens? I finish. அதுக்கு பின்பாக என்ன நடக்கும் என்றால், once you finish measuring, அது அளவுகோல் முடிந்த பிறகு, see now John is on the earth. அங்கே யோவான் பூமியிலே இருக்கிறார். Because the mighty angel came down from heaven. அங்கே பிரதான தூதன் அங்கே வானத்தில் இறங்கி வந்தார். So he is measuring the temple on the earth. அங்கே பூமியிலே இருக்கிறதான அந்த ஆலயத்தை அளவிடுகிறார். The last verse of Revelation chapter 11. அங்கே same chapter. வெளிப்படுத்தல் 11ஆம் கடைசி வசனமானது, and the temple of God was opened in heaven. அப்பொழுது பரலோகத்தில் தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது. இல்ல தேவனுடைய ஆலயம் எங்க இருக்குது? எங்க தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிறது? Where is the temple of God now? தேவனுடைய ஆலயம் எங்கே இருக்கிறது? அது பரலோகத்தில் இருக்கிறது. Once the measurement is done on earth, அந்த பூமியிலே அந்த அளவீடுகள் நடந்த பிறகு, the temple is going to அந்த ஆலயமானது raptured to heaven. அந்த பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகிறது. Because in the middle of the tribulation, when the seventh trumpet is sounded, அங்கே உபத்திரவ காலத்திலே 7 எக்காள சத்தம் கேட்கப்படுது. where is the temple? அது எங்கே அங்கே சபை இருக்கிற ஆலயம் இருக்கிறது? It's in heaven. அது அங்கே பரலோகத்தில் இருக்கிறது. Who is the temple? யார் அந்த ஆலயம்? You and I. அந்த ஆலயம் நானும் நீங்கள். So who is going to be opened in heaven and suddenly there are thunderings and lightnings? அங்கே பரலோகம் திறக்கப்பட்டு அங்கே இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் மின்னங்களும் கேட்கப்படுது. You and I. அந்த சத்தம் எங்களுக்காக தானே கொடுக்கப்படுகிறது. We have foretold it already. We have prophesied. We have said it's going to happen. நாங்கள் அதை விபனமாக நடக்கும் என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி நாங்கள் முன்னறிந்தவர்களா இருக்கிறோம். It is going to happen. So அது அவனமாய் நடைபெற வருகிறது. So it's a threefold instructions that was given. அதுதான் 3 விதமான அறிவுறுத்தல்கள் அங்கே யோவானுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. Eat the book. அங்கே எடுத்து புசி. We must eat it. அவனமாக நாங்கள் புசிக்க வேண்டியவர்களா We இருக்கிறோம். become one with him. அவனமாக நாங்கள் தேவனோடு ஒன்றாய் இணைகிறோம். But we must also come to the measure and the stature of the fullness of Christ. அவனமாகவே அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு அளவுக்கு ஒரு பூர்ண புருஷராகும் வரைக்கும், Rapture is waiting until we come to that measure. அந்த அளவுக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் நாங்கள் வரும் வரைக்கும் அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுத்தல் நடைபெற காத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். We are coming to that measure. நாங்கள் அந்த அளவுகோலுக்கு வரும் வரைக்கும். Number 3, you must prophesy again. அங்கே திரும்பவுமாக நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டியவர்களா இருக்கிறீர்கள். It is because by our word, அந்த நாங்கள் சொல்லுகிறதான அந்த வார்த்தையானது, that those who will be saved in the tribulation will be saved, and those who will be destroyed by the power of our word. நாங்கள் சொல்கிறதான வசனத்திற்கு உபத்திரவ காலத்திலே நாங்கள் சொல்லுகிறதானது நன்மையான காரியங்களும் தீமையான காரியங்களும் நடக்கும். Because we are the word made flesh. ஏன்னா நாங்கள் தான்
வார்த்தையாக மாற்றப்பட்ட சரீரமா இருக்கிறோம். We must follow those instructions. நாங்கள் அவர் சொல்லப்பட்டதான வரியத்தில் கீழ்ப்படிய வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். That is what we are called upon to do. அதுதான் நாங்கள் செய்ய வேண்டியதான காரியமா இருக்கிறது. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. There is a birthday boy here, Esther. It's on the birthday was on the 20th April. So after the singing, probably brothers Ishan will pray for Esther. First we'll sing hymn number 11, the new section. How marvelous, how wonderful.